ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु एव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशं च तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसङ्घकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैर्कपितरौ कमलयाताक्षौ विशम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहदितौ गौरद्वये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता विशाखान्वितं च। मणिपुरी कुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गीप्रदायिने मञ्जुलालीजुतुस्था श्रीभृङ्गमञ्जुरिनामिने साधु ठाकुरकं भुवनेश्वर नामिने। हे कृष्ण करुणार सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वरण्यानं वरण्याग्रं सुदकानं संशोदकं ईशानं परमेश्वरं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्। नरनारायणं हरिं गोविन्दं व्रजवल्लभं विश्वरूपं वासुदेवं नमामि पुरुषोत्तमं। ब्रजेन्द्रनन्दनं श्रीकृष्णं मथुरामण्डलेश्वरं द्वारकाधामभास्करं नमामि नीलमाधवं। स्वयं प्रकाशं सर्वज्ञं निरस्तकुहुकमविचलं परेशं सूक्ष्मातिसूक्ष्मोचिन्त्य रूपं विश्वसहस्रारं महाबलवन्तं शौर्यकान्तिसमुद्रजलं तिमिरारिं नित्यो निरञ्जनं देवेशं सर्वनियन्तारं जदुकुलतिलकं नौमि देवकीनन्दनं। विषयानलदग्धचित्तानं यस्यौ कथमृतं निरामयमौषधं सकृदन्तःकरणे श्रीमूर्तिस्फुरणमणिर्वचनीय सुखसङ्गकं
भवव्याधि निवारणं तमेकान्त शरणं तारणं कारणं सौरीन्द्रं नयनाभिरामं श्यामलसुन्दरं वारं वारं नमामि मधुसूदनम् जन्मादस्य यतयोऽन्वयादि तरो तस्यार्थस्य विग्रह सरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कुवयमज्जन्ति यतिसूरयः तेजवारी मृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गमृषा धम्ना सेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रज्जित वै धर्मः प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मद शरणं सतं वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयनमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्येरिद्यवरुद्धयोते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुविस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकोमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमलायं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुकः पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयं कथितौ यदुरुनाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठं भुजान्तरं दुर्युगलं कण्ठस्थराजन् नवम यदीय मुखराविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादश यस्यौ ललाटपत्रं शिरोऽपि यद्वादश एव भवति तमदिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सवितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् ओम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর উদ্যোগে নিয়মিত ভাগবত প্রবচন ধারাবাহিক প্রবচন হন। এই প্রবচনে যে ভক্তমানায় পরম ভাগবত গৌর অনুরাগী শ্রোতাগিরি গীতানি দেশে বা দেশের বাহিরে তো যেগি নিয়মিত এ প্রোগ্রাম ইহান নিয়মিত এই প্রোগ্রাম ইহান যে গিয়ে নিকা নিকা শ্রবণ পাই তারা অসব শ্রোতা গৃহ কিথানির চরণে মে পৈলাকায় শতকোটি দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করুরি। ভাগবতম বলতরা যে মহাপুরাণ, এই মহাপুরাণের যে নিয়মিত যে ধারাবাহিক যে প্রবচন, এ প্রবচন আসলে খুব কঠিন। যে পঞ্চম স্কন্ধের আজিকামি চতুর্বিংশ অধ্যায়ে আরম্ভ করত,
এই চতুর্বিংশ অধ্যায় এর বিষয়বস্তু আনিলতায় রাহু আদির স্থিতি, অতলাদি অধলোকের বর্ণনা হান। পূর্বে 14 মণ্ডলের মধ্যে উপরের যে মণ্ডল মোটামুটি বর্ণনা ইয়া বলগা, এপাকা এই পৃথিবীর নিচে অধদিকে যেমন 80 যে লোক, অর্থাৎ পৃথিবী তো করিয়া গসখানদের 7 খান 12, এর নিচ তলে দে আর 7 খান আছে অধভাগে, যেহানরে আমি অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল বা পাতাল বলরাং নাই। এইসব অধলোকের বর্ণনা হান এপাকা চতুর্বিংশ অধ্যায় তো আরম্ভ হইত হয়। চতুর্বিংশ অধ্যায়ের পৈলাকার শ্লোকে শ্রী শুক উবাচ অধস্তাদ সবিতুর্যোজনায়ুতে সর্ভার নু নক্ষত্র বোচরতিকে योषावोमो ओ अमरत्वं ग्रहत्वञ्चालभत भगवदनुकम्पयाशयोऽसुरापोषद शैहिकयो जतर्दह तस्य तात जैनकर्माणि च परिष्टाद् वक्ष्यामः। শ্রী সুখদেব গোস্বামী গিরকে এমতাকা অধভাগের বর্ণনা পৈলাকায় মাতের হান। সূর্যদেবের অধভাগে অযোজ্যোজন অর্থাৎ অযোজ্যোজন দূরে রাহু বলিয়া আহান আছে। উহান নক্ষত্রের ন্যায় ও রাহু হানও পরিভ্রমণ করে। আজি অসুরগণের মধ্যে অধম, অমরত্বর অযোগ্য, অসুরের মধ্যেও কিন্তু অধম, মধ্যম, উত্তম আছে। এমতাকা রাহু এগোইলতায় সিংহিকা বলতেরা অসুরর পিতক, কিন্তু এই রাহু সিংহিকার পুত্র রাহু এগো অমরত্ব পানার উপযুক্ত গণাবে অদম্গ, কিন্তু ওই রাহু স্বয়ং ভগবানের অনুগ্রহে পিছে অমরত্বতা লাভ করল। এপাকা সিংহিকার অসুরর এ ভস্য সিংহিকার পুত্র রাহু, তার জন্ম এবং তার কর্ম বিস্তারিতভাবে আমি বর্ণনা নিচের শ্লোকে বর্ণনা করিছে, শ্রবণ পাইতাঙ্গায়। যদা ইষ্টরর্নির্মণ্ডলম প্রতপতস্তৎ বিষ্টরত যুজনাযুত আচক্ষতে দ্বাদশ সহস্রম সমস্যয় ত্রয়োদশ সহস্রম রাহুর্যঃ পর্বণি তদ ব্যবধানকৃদ বৈরানুবন্ধঃ সূর্যা চন্দ্রমাস ববিদাবতি। সূর্যদেবর যে অধভাগে যে পর্যন্ত সূর্যদেবের যে মণ্ডল, এই সূর্যদেবের অধভাগের যে মণ্ডল যে পর্যন্ত আলো বা আলোকিরণ পড়িয়েছে, ওই মণ্ডল, সূর্যের মণ্ডল, ওই মণ্ডল তার পরিমাণ হান মাথের হান অযুযোজন বিস্তৃত। অযুযোজন বিস্তৃত হয়েছে
ডাঙর ইসে 12 চন্দ্রমণ্ডল 12 সহস্র যোজন বিস্তৃত। চন্দ্রমণ্ডলটায় 12 সহস্র যোজন বিস্তৃত। 13 সহস্র যোজন অর্থাৎ 13 সহস্র যোজন অবস্থিত, অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল বা সূর্যমণ্ডলে তো এমতাকা 13 সহস্র যোজন দূরত্বে এমতাকার রাহু বুলতারা সিংহিকার পুত্র অবস্থান করে এপাতে বৈরানুবন্ধ বৈরস্য অমৃত পান কারিত্ব সুচো নেন কিহানি সে বললে বৈরানুবন্ধ যুক্ত এপাকা রাহু এগোয়, অর্থাৎ সূর্যদেব এবং চন্দ্রদেব এই দিগরাঙ্গিত অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমায়, এই অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় সূর্য এবং চন্দ্ররে আক্রমণ করিয়া কিহান বৈরানুবন্ধ অর্থাৎ বৈরস্য অমৃত পান করানিরকা, যেমন ব্যবধান তৎ ব্যবধান থেকে হান পূর্ণিমায় যদি গ্রাস করে আক্রমণ করে এ রাহু এগোয়, 15 দিন পরে অমাবস্যার দিনে সূর্যরে তার আক্রমণ করে। এসারে করিয়া সূর্য এবং চন্দ্রের প্রতি আক্রমণ বারবার এই ব্যবধানে আক্রমণে ধাবিত হইয়া থার। তন্নিশময় ভয় ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তম সুদর্শনম নাম ভাগবতম দৈতম অস্ত্রম তত্যজসা দুর্বিষহম মুহু পরিবর্তমান অভয়বস্থিত মুহূর্তমুদ্ভিজনা মানস চকিতহৃদয় আরাদেব নির্বততে তদুপরাগমমিতি ভদতি লকঃ। শুধু পরম ভাগবত এপাতে ভগবান বাসুদেব হারপাবেলিয়া এর আক্রমণ ইহান রাহুর হারপাবেলিয়া উভয় স্থল অর্থাৎ চন্দ্রদেব সূর্যদেব উভয় স্থল ইহানরেই রক্ষা করানিরকা ভগবান বাসুদেব সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করানিও করল। যে পাকা সুদর্শন নামক অস্ত্র এহান যেই তার অভিমুখে প্রয়োগ করানির মুহূর্তকালে এই রাহু হারপাবেলিয়া এ রাহু মানে পলকের মধ্যে মাঙ্গপরের গা উহানোর এই হাব্বিয়ে গ্রহণ বা উপরাগ বুনিয়াও থাইতারা তত অধস্তাৎ সিদ্ধ চারণ বিদ্যা দরণম সদনানি তাবন মাত্র এব। ওই রাহু গ্রহের স্থানের ওই রাহু যে গ্রহ ওই স্থানের আর এক মুখ নিচে অযুত যোজন দূরত্বে নিচে দে এমতাকা সিদ্ধ চারণ বিদ্যাধর এর স্থান আছে কিসারে রাহু গ্রহের নিচে দে এমতাকা সিদ্ধ চারণ বা বিদ্যাধর এর স্থান এটা অবস্থান স্থান আছে। তত অধস্তাৎ যক্ষ
रक्षः पिशाच प्रेत भूत गणनम विहाराजिर अंतरिक्षम यावत् वायुः प्रभाति यावन् मेघा उपलभ्यन्ते। এমতাকা এই রাহু নক্ষত্রের অধোভাগে যক্ষ রাক্ষস পিশাচ প্রেত বা ভূতগণের তাঙর বিহারী স্থান, তাঙি বিলাসিতা করানির স্থান। তবে কোনো ভূ গর্ভের উপরে নাবে শূন্যভাগে এর নিচে, অর্থাৎ রাহুর নিচে এরে রাক্ষস যক্ষ রাক্ষস পিশাচ প্রেত ভূত এটা তাঙর বিহার বিলাসিতা করানির স্থান হান শূন্যভাগে থাইয়া, যে স্থানে অর্থাৎ বায়ুর বৌর প্রবাহিত, যে পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত ওর যে স্থান পর্যন্ত মেঘসমূহ দৃষ্টিগোচরর, বরণ মেঘের যে চাকলা চাকলা বরণ এরে বায়ুর লগে বৌর লগে দৃষ্টিগোচরর বাহিতারা এমতাগা এই স্থান যতটুকু দৃষ্টিগোচরর, অর্থাৎ যতটুকু পর্যন্ত মেঘসমূহ এমতাগার মেঘর চাকলা চাকলা অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত তাঙি বায়ুর লগে বৌর লগে বাহিতারা অতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচরর, যতদূর মানে দৃষ্টিয়ে দেখানি পারাং অতদূর পর্যন্ত তত অদস্তাচ সত্য যুজনান্তর ইয়ম পৃথিবী যাবদ্ধংস ভাসসেন সপর্ণাদয়পত্রতি প্রবরা উৎপতন্তিতে। মানে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচরর বায়ু মেঘাদি যে শূন্যপদে বাহিতারা বৌর লগে মেঘ যতদূর পর্যন্ত বাহিয়া জিতারাগা ইহান পৃথিবীর অধোভাগেও যে অতল বিতল সুতল, পৃথিবীর যে নিজ দিকে অধোভাগে যে অতল বিতল সুতল বুনিয়া যে সাতখান যে আছে নাই, যে ভূবিবর বা ইহান পৃথিবীর নিম্নবর্তী সাতখান ভূবিবর লোক আছে। এসারে নাংহান বিতল সুতল অতল, অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল বুনিয়া সবার নিচে রোহান পাতাল বুলরাং এসারে করিয়া সাতখান ভূবিবর অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নবর্তীতে আছে। ইহার ভূবিবর আহাত্ত লুক আহার যে দূরত্ব হান মাতের হান অযুত যোজন ইহান কিলোমিটারের হিসাবে করলে প্রায় 1,20,000 কিলোমিটার দূরত্বে এমতাগার ভূবিবর লুক ভূলুকতা অবস্থিত ইয়া আছে হান দূরত্ব হান অযুত যোজন দূরত্বে নিচে এসারে করিয়া লুক আকিহান আছে। বারো ওই ভূবির ওই ভূলুকতার তার দৈর্ঘ্য এবং তার বিশাল পরিমাণ ইলতায় অযুত যোজন, যতটুকু দূরত্ব অতটুকু ডাঙরিছে অযুত যোজন পরিমাণ। এসারে করিয়া ক্রমে নিচে দি এরে সাতখান লোক অবস্থান ইয়া আছে। এতেষু বিল স্বর্গেষু স্বর্গাদপয়
দীক কাম ভুগৈশ্বরিয়ানন্দভূতি ভিভূতিবিহি সুসমৃদ্ধ ভবন্য ধ্যান ক্রিয়া ক্রীর বিহারেষু দৈত্য দানব কাধ্রবয়া নিত্র প্রমুদিতানুরক্ত কলত্রাপৈত্য বন্ধু সুরিদনচুরা গৃহপতয় ঈশ্বরাদ পয় প্রতিহত কামময়া বিনদা নিবসন্তি। এমতাকার যে ভুবিবর যে পৃথিবীর নিচের যে ভুলুক যে মাতেয়া গিয়াছে ইহান বুনি স্বর্গতুল্য এমতাকার এ ভুবিবর লোক এটাত দৈত্য দানব নাগ সমূহ এটা তাঙি উহাত বসবাস করতালাতা। বারো উহাত আসি যে ভবন উদ্যান, উহাত আসি যে গোরবাড়ি, বারো যে বাগান, উহান স্বর্গ অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য, বারো স্বর্গ অপেক্ষা অধিক উহাত ভোগ বিলাসিতা স্থান, বারে ঐশ্বর্যজনিত এমন আনন্দযুক্ত যে এমতাকার ভুবির যে ভুলুকতা তাঙরতা মানে সম্পত্তিজনিত যেভাবে সমৃদ্ধি তাঙরতা কোনো কিছু অভাব নেই এবং সদা সর্বদা তাঙি বিহার ভোগ বিলাসিতা করিয়া থাই তারা। এনতাগা ইন্দ্রদেব যেসারে ইচ্ছা মাত্রেই বিষয় ভোগ করানির ক্ষমতা থার, দেবাদিদেব ইন্দ্র মহারাজ দেবরাজ ঠিক অসারে গড়িয়া এমতাগার দানব অসুরতাও ইচ্ছামাত্রই তাঙি বিষয় ভোগ করানির সামর্থ্য তাঙরাং আছে, যার কারণে তাঙি কোনো বা কার কোনো সহযোগিতা করানির কোনো প্রয়োজন নেই। তাঙি তাঙর দানবী মায়ায় এটা হাব্বি তাঙি দানবী মায়ার শক্তিতে প্রভাব খাটিয়েই তাঙি এটা হাব্বি ভোগ বিলাসিতা করিয়া জিতার আগা। येषु महाराजमयेन मायाबेना विनिर्मितः पुरुनानामणि प्रवरो प्रवेको विरचिता विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चोतराय तनाधिवीर नागासुर मिथुन पारा बतशुक सारिका कीर्ण कृत्रिम भूमि भीबरेश्वर गृहत्तमहैर समलंकृताश्चकासति। শুধু ভাগবত এনতাগা হে মহারাজ সুখদেব গোস্বামী গিরোকে মাতেরানি হে মহারাজ এনতাগা যে ভুবিবর যে স্থানসমূহ ওই নিচের যে ভুবিবর লুকতা ভুলুকতা মায়াবী ময়োদানব এটার মায়াবী ময়োদানবতায় মায়াবী শক্তি ন তাঙি যে পুরী নির্মাণ করিছে বিবিধ প্রকার অসংখ্য শ্রেষ্ঠ মণিসম মণির মধ্যে উত্তম মণি হীরামণি হতায় তাঙি বিচিত্র ধরনের গৃহ নির্মাণী এসারে করিয়া সুন্দর সুন্দর তাঙি
শ্রেষ্ঠ মণি, মণির মধ্যে উত্তম মণি অতানো তাঙি গড়বাড়ি দালান কোথা হংকরিছে এমন পুরুদার এমতাগা চাইতে এতই শোভা এতই সুন্দর এমতাগার ওই গৃহসমূহে ওই দালান কোঠার ভিতরে আশি কুঙ্গ বললে না কথা বা অসুর হিংসা পাওয়াটাও আছি তাঙ্গি কিন্তু সবসময় উহাত মিলামিশা করিয়া বুক বিলাসিতা করিয়া থাই তারা বারো বিভিন্ন পর্বত কুরাং কুরাং পর্বততা এমতাগার গাছ গাছালিত সুখ পাখি সারিকা কৃত্রিম ভূমিগুলি অর্থাৎ অতা মায়ানো সৃষ্টি করিয়াছে এমতাগার ওই ঘাস গাছালি উহাত পরিব্যাপ্ত ইয়া আকবচা উহাত সুখ পক্ষী সারিকা অতা উহাত আছে অতাও কিন্তু খুবই তাঙ্গি পরমানন্দ পাইতারা ভোগ বিলাসিতা মিলামিশা করিয়া পক্ষীয়তাও থাইতারা এমতাকার ওই যে পুরী হংকরিছে এমতাকার অমর পুরী অপূর্ব শোভা এতই সুন্দর এতই চমৎকার বলা বাহুল্য এ পুরীধাম মেতা উদ্যানানি চাতি তারাম মন ইন্দ্রিয়ানন্দিবিহি কুসুম ফল স্তবক সুবগকি সলয়া বনতরু চিরবিত পবিত পিনা লতঙ্গা লিঙ্গিতানম শ্রীবিহি সমিথুন বিবিধ বিহঙ্গ জলশয়ানা ওমল জল পুণ্যানম যোশকুল লঙ্ঘন ক্ষুভিতা নিরনিরজ কুমুদ কুবলয় কোহলার নীলোৎপল লোহিত শতপত্রাদি বনেষু কৃত নিকেত নানামেক বিহারা কুলমধুর বিবিধ সোনাদিবিরিন্দ্রয়াত সবৈর অমর লোক শ্রিয়মতি শয়িতানি এমতাগার উদ্যান ওই লুকতা ভুলুকতার ভিতর আসি এমতাগার উদ্যান যে বাগানতা এতই শোভা এতই চানানুঙিছে এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রিয়ের স্বর্গরেও অতিক্রম করে ওইসব বাগানে কিহানিছে পুষ্প হবা হবা চমৎকার ফুলতা সাথিয়েছে এবং বিভিন্ন নমুনার বিভিন্ন জাতের ফলমূল ধরিয়েছে এবং অবনত এমতাগার ফলর গাছতা বা ফুলর সপাওতা কিশলয় ভারে ফলর ভার উহানে অবনত এমতাগার শাখা প্রশাখা অতা নঙে নঙে আছে এমতাগার শাখা প্রশাখা অর্থাৎ লতা বেষ্টিত এমতাগার লতা অতায় পরিবেষ্টিত ইছে লত জাতীয় অতায় বেড়া বেড়া এমন চানা নুঙি ইছে এমন শোভাযুক্ত ইছে এটার হাদি হাদিত পক্ষীরাজি পক্ষিয়াওতা কিহান তাঙি ভোগ বিলাসিতা মিলামিশা করতারা বারো আরামুক জলাশয় এসারে বাগানর হাদি হাদিত জলাশয় এমতাগার ওই জলাশয়ে কিহানিছে নিরজাত পদ্ম পদ্মফুল কুমুদ কুবলয় নীলোৎপল এমতাগার থাম্পাল সাথইছে রক্তবর্ণ শতদল নীলোৎপল এসারে করিয়া বিভিন্ন থাম্পার নীলপদ্ম
এসারে করিয়া থাম্পাল সাথিছে কুরাং বললে ওই জলাশয়ে। এবার জলাশয়ে এসারে করিয়া বিভিন্ন জাতর নীরজাত পদ্ম কুমুদ নীলোৎপলা নীলোৎপল এসারে রক্তবর্ণ শতদল বিভিন্ন পদ্মবন মানে পদ্মর মানে কেহান মাতাং ইহানোর এই বিভিন্ন উপজাতির উহাত থাম্পালতা সাতুইছে উহার হাদি হাতিত পক্ষী সমূহ পখিয়াওতা বিহার কর্তারা মিলামিশা কর্তারা আনন্দে এমতাগার ইহান মাতেরান কিয়ান এত শুভা লাগে যে অমর লোক বুলোরাং নাই স্বর্গলোকের এই অমর লোকের কুঞ্জ যে শুভা ওই অমর লোকের কুঞ্জ শুভা ওহানেরই অতিক্রম করিয়া যার গা উহাতই জিঙে এমতাগার এরে ভূতলের যে অবস্থান ইহান অসারে চুনাইছিটা হবাইছে হবাইছিটা যত্র হ বাবন বয় অত্র রাত্রা দিবি কালো বিভাগৈরূপলক্ষয়তে যত্র হি মহাহি প্রবর শিরমনয় সর্বতস্তম প্রভাদন্তে। এন্তাকার ভূবিবর যে লুকতা ভুলুকতা ভূবিবর সমূহ এন্তাকার এতাত সূর্যের কোনো আলো নেই থাকতে সূর্যের আলো না পরের থাকতে তাঙি দিন বা রাত্রির কোনো বিভাজন নেই তাঙরাং কোনো ধরনের দিন রাত্রির ভয়ও তাঙরাং নেই। যত্র হি মহাহি প্রবর শির মনয় সর্বতস্তম প্রবাদন্তে। যে স্থানে সূর্যদেব বা সূর্যদেব না থাইলেও মহান নাগতার শিরোভাগে প্রত্যেকটা নাগনাগিনীর শিরোভাগে মুরগত থাম্পালর সারে উজ্জ্বল মণি গালুইয়া থার থাকতে সর্বস্থানের অন্ধকার অপসারিত হয়ে আবার গা মাঙুইয়া যার গা ওই নাগনাগিনীর শিরোভাগে ওই মণির উজ্জ্বল উহানে হাবি প্রকাশিয়া তাঙর তা সূর্যের কোনো আলোর প্রয়োজন না পড়ে। নবায়তে শুভশতাং দিব্য ঔষধি রস রসায়ন সনপান স্নানাদিবিরাধয় ব্যাধয় বলি পলিত জরাদয়শ্চ দেহো বৈবর্ণিয়ম দৌর্গন্ধেয়ম শেদহ ক্লম গ্লানিরিতি বয়োবস্তাশ্চ ভবন্তি। শুধু পরম ভাগবত আজি ওই ভূবিবর যে ওই লুকতা ভূলুকতা যেগি থাইতারা বাস কর্তারা তাঙ্গি কিহান কর্তারা বলে সদা সর্বদা অর্থাৎ দিব্য ঔষধি রস বারো রসায়ন তাঙ্গি পিতারা বিভিন্ন গাছগাছালির রসযুক্ত রসায়নতা বা দিব্য হজক ঔষধি গাছগাছালির ঔষধি রসতা তাঙ্গি রসায়নতা সদা সর্বদা পিতারা বারো তাঙ্গি পান সবসময় পানাও খাইতারা। দ্বিতীয়ত তাঙ্গি ভোজন এবং স্নানাদি স্নান হিনানি হান কিন্তু তাঙ্গি খুব গুরুত্ব নিয়ে তাঙ্গি হিনি তারা বারো
পানের রস, রসায়নযুক্ত ঔষধি গাছ-গাছালির ঔষধির যে রস ও রসায়নতা তাঙি সদা সর্বদা পিতারা, যার কারণে সদা সর্বদা ঘন ঘনভাবে তাঙি স্নানাদি ক্রিয়াকর্তারা, যার কারণে তাঙরাং ব্যাধি নেই। হ্যাঁ, 12 তাঙরাং বাদ্য আমার ব্যাধি নেই, হ্যাঁ, বার্ধক্যতা নেই, 12 পক্ককেশতা নেই। তাঙি বৃদ্ধ আমিতে দিনে দিনে বয়সিলে বৃদ্ধ রাং নাই, চুল পক্ক এর, চুল পাকা এর, চুল দোলাইয়ার, হ্যাঁ, এরপরে কিহানোর বললে এর চর্ম চামড়া এটা কুসকুস ইয়া আহের বয়সিলে, কিন্তু তাঙরাং এই ধরনের কোনো কিছু নেই। কি দিয়া বললে তাঙরাং মানে বার্ধক্য জিনিস ওহান তাঙরাং নেই, ব্যাধি নেই, তাঙর গাড়িগত ঘামের কোনো দুর্গন্ধ নেই। তাঙরাং অর্থাৎ বয় অবস্থা পরিবর্তন, অর্থাৎ পরিবর্তন আহান আছে না, যত বয়স বাড়লে যে পরিবর্তন আহান আছে না, এ পরিবর্তন ইহাত্ত তাঙি মুক্ত, অর্থাৎ তাঙরে স্পর্শ করে নোয়ারের। যেভাবে আছে ওভাবেই তাঙর দেহ শরীর কাঠামো ঠিক অসারেই আছে, এবং তাঙর গাড়িগত কোনো ধরনের দেহের দুর্গন্ধ যুক্ত কোনো কিছু নেই। নহি তেষাং কৈলানিয়ানম প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর বিনা ভগবত তেজস সচক্রাপদেশাৎ। শুধু এমতাকা ওই স্থানে ওই লুকে ভুলুকে জেগি থাইতারা বাস কর্তারা তাঙি কল্যাণময়, তাঙরাং মৃত্যু বলিয়া কোনো প্রভাব নেই। কি দিয়া বললে, যার কোনো রোগ নেই, ব্যাধি নেই, জরাজীর্ণ নেই বলগা থাকতে মৃত্যুর কোনো আক্রমণ নেই। একমাত্র ভগবানের চক্র নামক ভগবানের ওই তেজ, চক্র নামক ভগবানের ওই তেজ অস্ত্র দ্বারা তাঙরে মারানি ছাড়া তাঙরতা মৃত্যুর কোনো কি নেই, প্রভাব নেই তাঙরাং। ইয়াস্মিন প্রবিস্তে অসুরো বধূনাম প্রায়ঃ পুংসবনানি বয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ। যে ভগবত চক্র, এই ভগবানের যে চক্র ইহান, এ চক্র ইহানেই এই অসুরের মৃত্যুর একমাত্র কারণ। 12 এই ভগবত চক্র ইহান অসুরের বধূগণ, গর্ভধারণ কর্তারা, অসুরের স্ত্রী পত্নীয়তা প্রায়শই ভগবানের এই চক্র ইহার প্রভাবে অনেকটাই নষ্ট ইয়া পতিত হয়। মাঙ্গুয়া জিতারাগা গর্ভধারিণী অসুরর পত্নীয়তার অনেকটাই প্রায়শই নষ্ট এসারে মাঙ্গুয়া জারগা। শুধু পরম ভাগবত এমতার অধ্যায়ান প্রায় দীঘলিছে, প্রায় আরো 15টার মতো শ্লোক আছে। আমি আজিকা অনেক পরিশ্রম করানির কারণে আমি এই 15হান শ্লোক পর্যন্ত পাঠ করিয়া আজিকার মতো আমি বিশ্রামে জৌরিগা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।